Hello students, in the previous classes you have been learning about forms of business organizations, isn't it? Vyavahara Sangataniya Prakaragalu. So already you have learned two forms of business organization, that is sole proprietorship, Eka Vyakti Malikatva, and joint Hindu family business, Avibhakta Hindu Kutumba Vyavahara, isn't it? So you have seen the meaning, features, advantages and disadvantages of those form of business organization, isn't it? In today's class, you are going to learn another form of business organization, that is partnership, paludarike, okay? Its definition, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, features, ಲಕ್ಷಣಗಳು, merits, ಅನುಕೂಲತೆಗಳು and demerits, ಮಿತಿಗಳು. Now, you have understood that in a sole proprietary form of business organization, there are several limitations, isn't it? That is, a sole proprietor have limited resources, because of which the size of the business rarely grows and generally remains small, isn't it? Then limited managerial ability, that is, a person cannot excel in all the areas and therefore the decision making may not be balanced in all the cases, okay? Then when compared to the other forms of business organization, sole proprietary form of business organization is small, isn't it? So all these limitations is removed by the partnership form of business organization, and this partnership helps a business to grow and expand in a better and a greater way. Clear? ಈಗ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಿತಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಂಡಿದ್ದೀರಿ, isn't it? ಮಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲೀಕನು ಮಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ, isn't it? ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಲೀಕ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅದರ ಗಾತ್ರವು ವಿರಳವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, isn't it? ನಂತರ ಮಿತ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, isn't it? ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಸಮತೋಲಿತವಾಗದಿರಬಹುದು, ಓಕೆ? ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಲೀಕ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತದೆ, isn't it? ಅದರ ಗಾತ್ರವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಮಿತಿಗಳನ್ನು, ಓಕೆ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಪಾಲುದಾರಿಕಾ ಪ್ರಕಾರದ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಯು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಮತ್ತು ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಪ್ರಕಾರದ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಯು, ಓಕೆ, ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವು ವಿರಳವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಓಕೆ, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಎಂದರೇನು? ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ 1932, okay, it defines partnership as the relation between persons who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any one of them acting for all. Okay, you all know that in order to form a sole proprietary business, it takes one person, isn't it? But in order to form a partnership, it takes two or more persons. Okay, so here partnership is defined as the relation between persons. That means here there should be a contract between two or more persons, okay, who have agreed to carry on a business with the object of sharing profits, okay, and the business must be carried on by all or any one of them acting for all. Now it means that the firm's business must be carried on either by all of them together. All of them together means all the partners together, or by one of them acting on behalf of others. Clear? Here the members of such a business are individually called as partners and collectively a firm, that is a partnership firm. Okay, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ 1932 ಭಾರತೀಯ ಪಾಲುದಾರಿಕಾ ಕಾಯಿದೆಯು
ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನಡೆಸುವ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಯಾರಾದರೊಬ್ಬರು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಬಂದ ಲಾಭವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಎರಡು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಯಾರಾದರೊಬ್ಬರು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಬಂದ ಲಾಭವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವಾಗಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? Now let us understand the features of partnership. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಪ್ರಕಾರದ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು. So there are 7 features. We'll understand it one by one. The first one is formation. Here the partnership form of business organization is governed by Indian Partnership Act 1932. Here, in order to form a partnership, it requires at least or minimum 2 persons. And there should be an agreement between these 2 persons or more than 2 persons in order to form a partnership. Clear? Here the agreement can be oral or it can be written. Now this agreement consists of terms and conditions that governs the relationship among the partners, then how the profits and the losses are shared among the partners, and the manner of conducting the business are specified. Clear? Now here the business activity carried out must be lawful, and it should run with the object of profit. So any business activity that is carried out for charitable purpose or for social work will not constitute a partnership. Clear? ಸ್ಥಾಪನೆ. ಈಗ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಪ್ರಕಾರದ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಯು ಭಾರತೀಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಕಾಯಿದೆ 1932ರ ಅನ್ವಯ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕಾರದ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವಿರಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವು ಮೌಖಿಕ ಅಥವಾ ಲಿಖಿತ ಆಗಿರಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪಾಲುದಾರರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಲಾಭ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ನಿಯಮಗಳು, ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ, ಎಗ್ರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಹಾರವು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು, ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಮತ್ತು ದತ್ತಿಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಾದರೂ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಆದ ಒಪ್ಪಂದವು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ. ನಾವು ಹಿಯರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ liability. Now what do you mean by unlimited liability? If the business suffers losses, and if the business assets are insufficient to pay off the debts, then the partners have to use their personal property for repaying their debts. Here the partners are jointly and individually liable for the repayment of debts. That is, assume there are 3 partners in a partnership firm. That is partner A, partner B and partner C. In case the business suffers from losses, then all the 3 partners will be held responsible for the repayment of debts of the firm. Clear? In individually liable, each partner will be held responsible for repaying the debts of the firm.
that is nothing but out of 3 partners, partner A, B and C, if partner A and B becomes insolvent, then it will be partner C who has to pay the entire debt of the firm. Okay, it means it also includes the share which partner A and partner B were supposed to pay. Later on, what partner C can do, he can recover that amount from partner A and partner B. Clear? ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಾಲುದಾರರು ಅಪರಿಮಿತ ಅಥವಾ ಅನಿಯಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅನಿಯಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೀರಿಸುವಾಗ ಏನಾದರೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಸ್ತಿಗಳು ಸಾಕಾಗದಿದ್ದಾಗ ಪಾಲುದಾರರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾರಿಯಾದರೂ ಆ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೀರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅಪರಿಮಿತ ಅಥವಾ ಅನಿಯಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರರು ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿಯೂ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿಯೂ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮಲ್ಲಿ 3 ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಎ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬಿ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಅರೈಸ್ ಆದಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ 3 ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿ ಜಾಯಿಂಟ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಆ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಪಾಲುಗಾರರೆಲ್ಲರೂ ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸಾಲ ಪಾವತಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ 3 ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಎ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಎ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬಿ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಫರ್ಮಿಂದು ಎಲ್ಲ ಡೆಟ್ಸನ್ನು, ಎಂಟೈರ್ ಡೆಟ್ಸನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸಿ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸಿ ತನ್ನ ಪಾಲಿನ ಹೊಣೆಯ ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ? ಉಳಿದ ಪಾಲುದಾರರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಾಪಸ್ಸು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿಯೂ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪಾಲುದಾರನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಇಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಬೇರಿಂಗ್, ನಷ್ಟ ಭಯ ಹೊರುವಿಕೆ. ಓಕೆ, so here the business risks are borne and shared by all the partners together. Okay, it is not that only the profits are shared by the partners equally. Okay, even if the risk arises in the business, it is borne by all partners together. Okay, so this reduces the burden and the stress on individual partners, and therefore the partners can perform their function in a better way. You all know that profit is the reward for risk taking, isn't it? So the reward comes in the form of profits which are shared by the partners in an agreed ratio. Along with sharing the profits, they also share the losses in the same ratio if the firm incurs ಲಾಸಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಷ್ಟ ಭಯ ಹೊರುವಿಕೆ. ಈಗ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಅರೈಸ್ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲ ಪಾಲುದಾರರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಆ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಆ ಬರ್ಡನ್, ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದುದರಿಂದ ಪಾಲುದಾರರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಲಾಭವು ನಷ್ಟ ಭಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದರ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿಫಲವು ಲಾಭದ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಲಾಭವು ಪಾಲುದಾರರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆ ಲಾಭವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಹ ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ making decision, okay, all the partners of the partnership firms are involved, okay, that is every partner has the opportunity to share their opinion on a decision. Clear? Here in the sole proprietorship, sole proprietor being the only owner, he takes all the decision, isn't it? In joint Hindu family business, karta is the one who takes the decision regarding the business, isn't it? The other members of the joint Hindu family business can advise, but the final decision will be taken by karta, isn't it? But in the partnership, okay, the partners share among themselves the responsibility of decision making. Clear? And also they share the responsibility of controlling the day-to-day activities of the business. Okay, here the decisions are taken with the mutual consent of all the partners. Clear? Thus here the activities of a partnership firms are managed through the joint efforts of all the partners, that is all the partners jointly manage the business. ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ. ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಲೀಕತ್ವ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಏಕ ಮಾಲೀಕನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವ್ಯವಹಾರದ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅವನೊಬ್ಬನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, isn't it? ಅವಿಭಕ್ತ ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ವ್ಯವಹಾರದ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕರ್ತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, isn't it? ಕೋ-ಪಾರ್ಸನರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಹವಾರಸುದಾರರು ಅಥವಾ ಉಳಿದ ಸದಸ್ಯರು ಅವನಿಗೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸಜೆಷನನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಫೈನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಯಾರು? ಕರ್ತ, isn't it? ಬಟ್ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಪ್ರಕಾರದ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಓಕೆ ಮತ್ತು ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದನ್ನು ಪಾಲುದಾರರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂದರೆ ಅವರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಅವರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹೀಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಕನ್ಸೆಂಟಿಂದ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಅಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹೀಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪಾಲುದಾರರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಓಕೆ ಅಥವಾ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ or retirement of partner or insolvency or insanity of any partner, okay, the partnership comes to an end. Clear? But the remaining partners, if they desire to continue the business, they can continue it, but on the basis of new agreement. Okay, that is they have to enter into a new agreement and then they can continue the partnership form of business organization. Clear? ಮುಂದುವರಿಕೆ. ಈಗ ಪಾಲುದಾರನ ಮರಣ, ನಿವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ದಿವಾಳಿತನ, ಬುದ್ಧಿ ಭ್ರಮಣೆ ಓಕೆ ಇಂತಹ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ವಿಸರ್ಜನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಏನಾದರೂ ಉಳಿದ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದರೆ ಅವರೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಒಂದು ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡದೇನೆ ಆ ಓಲ್ಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್. ಸೊ ಯು ಆಲ್ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಓಕೆ minimum or at least 2 persons are required, isn't it?
So the minimum number of partners needed to start a partnership firm is 2. Before, according to section 464 of the Companies Act 2013, okay, maximum number of partners in a partnership firm can be 100, but now it has been changed. That is, as per Rule 10 of the Companies Rules 2014, okay, at present the maximum number of members can be 50. Clear? ಸದಸ್ಯತ್ವ. ಈಗ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕನಿಷ್ಠ 2 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರಬೇಕು. ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ 2 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದವಿರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಹೀಗಾಗಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸದಸ್ಯರು ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ 2. According to section 464, okay, of Companies Act 2013, okay, maximum number of partners in a partnership ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? 100. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಅದೇನಾಗಿದೆ? ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಆಸ್ ಪರ್ ರೂಲ್ 10 of the Companies Rules 2014, okay, at present maximum number of members in a partnership ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? 50 ಇರಬೇಕು. And the last one is mutual agency. Now in the definition of partnership itself, you have seen that, okay, it is a business that is carried on by all or any one of them acting for all, isn't it? So this is the concept of mutual agency. Okay, in other words, it means that every partner is both an agent and a principal. Now a partner is said to be an agent of other partners as he represents them and thereby binds them through his acts. It means when a partner is an agent, he is acting on behalf of others. Clear? Then a partner is said to be a principal as he too can be bound by the acts of the other partners. It means when others act on his behalf, he is said to be a principal. Okay, therefore it is very essential that there should be mutual trust and faith among the partners in the interest of the firm. Okay, ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ. ಓಕೆ, ಈಗ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೊಬ್ಬರು ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ವ್ಯವಹಾರವೆಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಅದು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಾಗಿದೆ? ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪಾಲುದಾರನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಜಮಾನನು ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪಾಲುದಾರನು ಇತರರ ಪರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವಾಗ, ಓಕೆ, ಅವನನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಥವಾ ಅವನು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಇತರರು ಅವನ ಪರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಅವನು ಯಜಮಾನ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆದುದರಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಓಕೆ, ಪಾಲುದಾರರಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂದರೆ ಅವರು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಿತಿಗಳು. ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಷರ್. ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ವಿಸರ್ಜನೆಗಳ ಸುಗಮತೆ. ನೌ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಈಸಿಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಎಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ಓಕೆ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ the business of the firm. Here there is no compulsion with respect to the registration of the firm.
If they want, they can register the partnership firm or else no. Clear? And also they can close the partnership firm as per their desire at any time. Clear? So here the formation as well as the closure of the firm is an easy task. ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ವಿಸರ್ಜನೆಗಳ ಸುಗಮತೆ. ಈಗ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಪಾಲುದಾರರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಫರ್ಮನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಮತ್ತು ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೋಂದಣಿಯು ಕೂಡ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಅವರು ಆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸುವುದು ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಅವರು ಆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ವಿಸರ್ಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಗಮತೆ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? Second one is balanced decision making. You all know that the responsibility of decision making is shared among all the partners, isn't it? Here an individual is not forced to handle different activities, rather they handle the activities according to their areas of expertise. Clear? So this reduces the burden of work. Okay, as a result they can take a balanced decision regarding the business activities. Clear? ಸಮತೋಲಿತ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ. ಈಗ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, isn't it? ಹೀಗಾಗಿ ಒಬ್ಬನೇ ಪಾಲುದಾರನು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮತೋಲಿತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದೆನ್ third one is more funds. That is, in case of sole proprietorship, the capital is limited to the savings of one owner, isn't it, or his borrowing capacity. But in the partnership, okay, they can bring more capital to the business by the joint efforts of the partners. So the partnership is normally in a strong position to raise the capital and expand the business. Clear? ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣಕಾಸು. ಈಗ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಲೀಕತ್ವ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಬಂಡವಾಳವು ಒಬ್ಬ ಮಾಲೀಕನು ಓಕೆ ಅವನ ಉಳಿತಾಯ ಅಥವಾ ಅವನ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, isn't it? ಬಟ್ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಪಾಲುದಾರರ ಜಂಟಿ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಹಾಗೆ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟಾದಾಗ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ sharing of risk. You all know that the risk involved in running a partnership firm are shared by all the partners, isn't it? Thus it reduces the burden and stress on the individual partners. Okay, ನಷ್ಟ ಭಯಗಳ ಹಂಚಿಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರರು ಲಾಭವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಜೊತೆಗೆ ನಷ್ಟ ಭಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, isn't it? ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪಾಲುದಾರನ ಒತ್ತಡವು ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? And the last one is secrecy. Here a partnership firm is not legally required to publish its account and submit its reports, and therefore the partnership firm will be able to maintain secrecy and confidentiality of information relating to its business operations. ಗೋಪ್ಯತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರಪಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಏನು ವರದಿಯನ್ನು ಅವರು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ಇಡಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರ್?
ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಿತಿಗಳು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. You all know that the partners of the partnership firm have unlimited liability, isn't it? That is, in case if the assets of the business are insufficient to pay off the debts, then the personal property of the partners is used in repaying the debt, isn't it? So this is one of the major drawback for those partners who have greater personal wealth. That is, in case if the other partners are unable to pay off the debts, then that partner has to repay the entire debt. Clear? ಅಪರಿಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಲುದಾರರು ಅನಿಯಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ, isn't it? ಏನಾದರೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಋಣಭಾರಗಳನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಸ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಸಾಕಾಗದಿದ್ದಾಗ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾರಿಯಾದರೂ ಆ ಋಣಭಾರಗಳನ್ನು ತೀರಿಸಬೇಕು, isn't it? ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪಾಲುದಾರರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿಯೂ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವ ಪಾಲುದಾರನು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ ಆ ಪಾಲುದಾರನಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಇತರ ಪಾಲುದಾರರು ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೀರಿಸಲು ಅಸಮರ್ಥರಾದಾಗ ಓಕೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಲುದಾರನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಲವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನೇ ಮರುಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಹಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ partners in a partnership firm, okay, you all know that the maximum number of partners in a partnership firm can be only 50, isn't it? So because of this restriction, whatever the capital contributed into the firm will not be sufficient in order to support large scale business. ಮಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು. ಓಕೆ, ಈಗ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇಷ್ಟಿರಬೇಕು, 50, isn't it? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಮಿತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ಅವರ ಬಂಡವಾಳದ ಹೂಡಿಕೆಯು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಹೀಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಆ ಒಂದು ಬಂಡವಾಳವು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹೀಗಾಗಿ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದಾಚೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದೆನ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್. ನಾವು ಯು ಆಲ್ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್, isn't it? That is, decision making authority is shared by all the partners. So because of this the conflict may arise between the partners because every individual will have his or her own opinion. So this may not be accepted by the others. So this will create the clash or the conflict among the partners. So this is one of the disadvantages of partnership. Okay, in case if a partner decides to leave the firm, this may result in the termination of partnership firm. ಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ? ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರವು ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, isn't it? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದರಿಂದ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ವಿಸರ್ಜನೆಯಾಗಲು ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಯು ಆಲ್ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ the partnership will come to an end with the death of a partner or retirement or insolvency or insanity of a partner, isn't it? But if the other partners want to continue the partnership firm, then they have to enter into a new agreement and then continue to run a business. Okay, with the old agreement they cannot continue the business. So this is one of the drawback. ಮುಂದುವರಿಕೆಯ ಕೊರತೆ. ಈ ಒಂದು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಪಾಲುದಾರನು ಮರಣ, ನಿವೃತ್ತಿ, ದಿವಾಳಿತನ ಆದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಒಂದು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, isn't it? ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನಾದರೂ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಎಂಬ
ಇಚ್ಛೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಓಕೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಉಳಿದ ಪಾಲುದಾರರು ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ಈ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಎಗ್ರಿಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆ. ಸೊ ಯು ಆಲ್ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಫರ್ಮ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ publish the accounts or submit its reports. Clear? As a result, what will happen? The firm cannot get the confidence of the public. Okay? It will be difficult for any member of the public to ascertain the true financial status of a partnership firm, and therefore the firm cannot get the confidence of the public. Clear? ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೋಂದಣಿ ಕಡ್ಡಾಯವಿಲ್ಲ, isn't it? ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಅವರು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಸಮರ್ಥರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಓಕೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೈಜ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವಿಶ್ವಾಸ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್. ಸೊ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್, ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಫೀಚರ್ಸ್, ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ firm. Thank you.